تقریباً ایک سال تک جاری رہنے والے تجارتی تناؤ کے بعد امریکہ اور بھارت کے درمیان تجارتی معاہدہ ہو گیا ہے، جس کے تحت بھارتی مصنوعات پر ٹرمپ انتظامیہ کی طرف سے لگائے گئے 50% ٹیرفز کو کم کر کے 18% کر دیا گیا ہے، جو پاکستان سمیت کئی ممالک سے بہتر ہے۔ پاکستان پر امریکہ نے 19% ٹیرف لگائے ہوئے ہیں، مگر صدر ٹرمپ کی غیر متوقع شخصیت اور خاص طور پر بھارت کے حوالے سے جارحانہ اور تیزی سے بدلتے ہوئے رویے کو لے کر امریکہ اور بھارت کے تجارتی معاہدے پر اب بھی سوالات اٹھائے جا رہے ہیں، کیونکہ ٹرمپ کا کہنا ہے کہ بھارت اب روس کے بجائے امریکہ اور وینزویلا سے تیل خریدے گا، اور تجارتی معاہدہ بھی مودی کی درخواست پر کیا گیا ہے۔ بھارت میں خود مودی حکومت اور بی جے پی کا حامی میڈیا اس ٹریڈ ڈیل کو بڑی کامیابی اور سنگ میل قرار دے رہا ہے، لیکن بھارتی اپوزیشن بیانیہ بنا رہی ہے کہ مودی حکومت نے ٹرمپ انتظامیہ سے تجارتی معاہدہ کرنے کے لیے بھارتی خود مختاری کو کمپرومائز کر دیا ہے اور ٹرمپ کے سخت مطالبات کو تسلیم کر لیا ہے، جس سے بھارتی معیشت کو فائدہ ہونے کے بجائے نقصان کا خدشہ ہے۔ ساتھ ہی بھارتی اپوزیشن حکومت سے مطالبہ کر رہی ہے کہ اس معاہدے کی تفصیلات فراہم کی جائیں، کیونکہ فی الحال صرف صدر ٹرمپ اور وزیر اعظم مودی کی سوشل میڈیا پوسٹ یا کچھ بیانات کے علاوہ حکومتی سطح پر بہت زیادہ تفصیلات جاری نہیں کی گئی ہیں۔ تاہم امریکی سیکرٹری ایگریکلچر بروک رولنس نے بھی اس ڈیل پر ایک مختصر بیان جاری کیا ہے، اور اس بیان کو لے کر بھارتی اپوزیشن تشویش کا اظہار کر رہی ہے کہ اس تجارتی معاہدے سے بھارتی کسانوں کا مزید استحصال ہونے جا رہا ہے۔ امریکہ اور بھارت کے درمیان تجارتی معاہدے کا اعلان کل سب سے پہلے خود صدر ٹرمپ نے کیا تھا۔ ٹرمپ نے ٹروتھ سوشل پر پوسٹ کرتے ہوئے لکھا کہ میری بھارتی وزیر اعظم مودی سے بات ہوئی ہے، جو میرے لیے ایک اعزاز تھا۔ وہ میرے سب سے بہترین دوستوں میں سے ایک ہیں اور اپنے ملک کے ایک طاقتور اور معزز لیڈر ہیں۔ ہم نے بہت سی باتوں پر گفتگو کی، جن میں تجارت اور روس یوکرین جنگ کے خاتمے کا معاملہ شامل تھا۔ نریندر مودی نے روسی تیل کی خریداری بند کرنے اور امریکہ سے اور ممکنہ طور پر وینزویلا سے کافی زیادہ تیل خریدنے پر رضامندی ظاہر کر دی ہے، جس سے یوکرین جنگ کے خاتمے میں مدد ملے گی، جہاں اس وقت ہر ہفتے ہزاروں لوگ مر رہے ہیں۔ صدر ٹرمپ نے مزید لکھا کہ وزیر اعظم مودی سے دوستی اور احترام کی وجہ سے اور انہی کی درخواست پر ہم نے امریکہ اور بھارت کے درمیان تجارتی معاہدے پر اتفاق کر لیا ہے، جو فوری طور پر مؤثر ہوگا۔ معاہدے کے تحت امریکہ بھارت پر ریسیپروکل ٹیرف 25% سے کم کر کے 18% کر رہا ہے۔ اسی طرح بھارت بھی امریکہ کے خلاف اپنے ٹیرف اور نان ٹیرف رکاوٹوں کو کم کرتے ہوئے 0 تک لے جانے کے لیے آگے بڑھے گا۔ ٹرمپ نے مزید لکھا کہ وزیر اعظم مودی نے امریکی مصنوعات خریدنے کا بھی وعدہ کیا ہے، اور یہ خریداری پہلے سے بہت زیادہ ہوگی، اور اس کے ساتھ ساتھ $500 ارب سے زائد مالیت کی امریکہ کی توانائی، ٹیکنالوجی، ایگریکلچر، کوئلے اور بہت سی دیگر مصنوعات کی خریداری بھی انڈیا کی طرف سے کی جائے گی۔ بھارت کے ساتھ ہمارا شاندار تعلق آگے چل کر اور بھی مضبوط ہوگا۔ وزیر اعظم مودی اور میں دو ایسے افراد ہیں جو کام کر کے دکھاتے ہیں۔ یہ ایسی بات ہے جو زیادہ تر لوگوں کے بارے میں نہیں کہی جا سکتی۔ اس معاملے پر توجہ دینے کا شکریہ۔ کل جب صدر ٹرمپ نے بھارت پر لگے 25% ٹیرف میں کمی کا اعلان کیا تو یہ سوال اٹھا کہ بھارت پر روسی تیل کی خریداری کی وجہ سے بطور جرمانہ اضافی 25% ٹیرف بھی لگا ہوا ہے، جس سے مجموعی طور پر ٹیرف 50% بنتا ہے۔ تو کیا تجارتی معاہدے کے بعد یہ جرمانہ بھی ختم ہو گیا ہے؟ اس حوالے سے رائٹرز نے اپنی خبر میں بتایا کہ وائٹ ہاؤس کے ایک عہدیدار کے مطابق امریکہ بھارت سے آنے والی تمام درآمدات پر وہ 25% ڈیوٹی یا ٹیرف بھی ختم کر رہا ہے، جو روسی تیل کی خریداری کی وجہ سے لگایا گیا تھا۔ کل صدر ٹرمپ کے بیان کے بعد بھارتی وزیر اعظم مودی نے بھی ایکس پر تجارتی معاہدے کے حوالے سے رد عمل دیا، لیکن انہوں نے روسی تیل کی خریداری بند کرنے اور امریکہ اور وینزویلا سے تیل خریدنے کا ذکر نہیں کیا۔ مودی کی پوسٹ کے مطابق آج اپنے عزیز دوست صدر ٹرمپ سے بات کر کے خوشی ہوئی۔ مجھے اس بات پر بہت خوشی ہے کہ اب میڈ ان انڈیا پروڈکٹس پر ٹیرف کم ہو کر 18% ہو گیا ہے۔ اس شاندار اعلان پر بھارت کے 1.4 ارب عوام کی جانب سے صدر ٹرمپ کا بہت شکریہ۔ جب دو بڑی معیشتیں اور دنیا کی سب سے بڑی جمہوریتیں مل کر کام کرتی ہیں تو اس سے ہمارے عوام کو فائدہ ہوتا ہے اور باہمی مفاد پر مبنی تعاون کے لیے بے پناہ مواقع پیدا ہوتے ہیں۔ مودی نے مزید لکھا کہ عالمی امن، استحکام اور خوشحالی کے لیے صدر ٹرمپ کی قیادت نہایت اہم ہے۔ بھارت امن کے لیے ان کوششوں کی مکمل حمایت کرتا ہے۔ میں اس شراکت داری کو بے مثال بلندیوں تک لے جانے کے لیے صدر ٹرمپ کے ساتھ قریبی طور پر مل کر کام کرنے کا منتظر ہوں۔ بھارتی وزیر اعظم مودی اس تجارتی معاہدے کو بہت بڑی کامیابی کے طور پر پیش کر رہے ہیں۔ ان کی جماعت بی جے پی اسے عالمی معاشی تعاون کے نظام میں ایک بڑا سنگ میل قرار دے رہی ہے، اور اہم بات یہ ہے کہ مودی حکومت کی ہمیشہ سے یہ پوزیشن رہی ہے کہ کسی بھی تجارتی معاہدے میں بھارتی ایگریکلچر سے جڑی مصنوعات کو الگ رکھا جائے گا، یعنی تجارتی معاہدے میں بھارتی زراعت اور لائیو اسٹاک کو تحفظ دیا جائے گا۔ حال ہی میں یورپی یونین سے ہونے والے تجارتی معاہدے میں بھی بھارتی حکومت نے اسی طرح کی شک ڈالی تھی، اور جب امریکہ سے بھارت کے تجارتی مذاکرات ہو رہے تھے تب بھی خبروں کے مطابق بھارتی مذاکرات کار سختی سے اس موقف پر قائم تھے۔ مگر کل جب صدر ٹرمپ نے بھارت کے ساتھ تجارتی معاہدے کا اعلان کیا تو امریکی سیکرٹری ایگریکلچر بروک رولنس نے ایکس پر رد عمل دیتے ہوئے لکھا کہ ایک بار پھر امریکی کسانوں کے لیے
काम करने पर अमरीकी सदर ट्रंप का शुक्रिया। अमरीका और भारत के लिए तिजारती मुआहदे से अब अमरीका की ज़्यादा ज़रई मसनूआत भारत की वसी मंडी में बरामद होंगी, कीमतों में इजाफा होगा और देही अमरीका में कैश आएगा। उन्होंने मजीद लिखा कि 2024 में अमरीका का भारत के साथ ज़रई तिजारती खसारा 1.3 अरब डॉलर था। भारत की बढ़ती हुई आबादी अमरीकी ज़रई मसनूआत के लिए एक अहम मंडी है और आज का ये मुआहदा इस खसारे को कम करने में बहुत मददगार साबित होगा। ये अमरीका के ज़रई शोबे के लिए एक और फतह है। ताहम अमरीकी ज़रई मसनूआत के भारतीय मंडियों में आने से मकामी किसानों और ज़रई शोबे पर मनफी असरात पड़ने के खदशात का इज़हार किया जा रहा है। भारतीय अपोजिशन भी तनकीद कर रही है, मगर भारत और अमरीका के तिजारती मुआहदे में इससे भी बड़ा और सबसे अहम तनाज़ा यह है कि भारत अब रूसी तेल के बजाय वेनेजुएला और अमेरिका का तेल खरीदने पर आमादा हो गया है, जिसका दावा सदर ट्रंप ने खुद कर दिया है, जिससे रूस से भारत के मुआशी ताल्लुकात मुतासिर होने का खदशा भी है। मगर दिलचस्प बात यह भी है कि खुद अमरीकी मीडिया में रिपोर्ट होने वाली खबरों के मुताबिक भारत के लिए वेनेजुएला को रूस का मुतबादिल बनाना बहुत मुश्किल होगा और इसके लिए वेनेजुएला में बहुत बड़ी सरमायाकारी और वक्त दरकार होगा, क्योंकि फिलहाल वेनेजुएला मजमूई तौर पर जितना तेल पैदा करता है उससे ज़्यादा तेल तो भारत रूस से ही खरीद लेता है। CNN की रिपोर्ट के मुताबिक आलमी तिजारती डेटा फराहम करने वाली कंपनी केपलर के मुताबिक भारत रोजाना तकरीबन 15 लाख बैरल्स रूसी तेल दरामद कर रहा है। यहाँ तक कि जब ट्रंप ने जुर्माने के तौर पर भारत पर इजाफी टैरिफ आयद कर दिए थे, उसके कई महीनों बाद भी रूसी तेल भारत की मजमूई दरामदात का 1/3 से ज़्यादा हिस्सा है। ट्रंप ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि वज़ीर आज़म मोदी ने रूसी तेल को वेनेजुएला और अमेरिका के तेल से बदलने पर इत्तफाक कर लिया है। ताहम मोदी ने एक्स पर पोस्ट में कम किए गए टैरिफ का तो खैर मकदम किया, लेकिन उन्होंने रूसी तेल की खरीदारी में कमी का जिक्र नहीं किया। रिपोर्ट के मुताबिक वेनेजुएला का तेल रूसी तेल जैसा ही है और फ्यूल ऑयल और डीजल वगैरह बनाने के लिए मौजू है, जिन्हें भारत की रिफाइनरीज पहले ही प्रोसेस करती रही हैं। रिपोर्ट के मुताबिक ये वाज़ेह नहीं है कि ये मुंतकली कितने अरसे में मुकम्मल होगी। वेनेजुएला के तेल का इंफ्रास्ट्रक्चर खस्ता हालत में है और उसे 1999 की सतह पर दोबारा लाने के लिए तकरीबन एक दहाई की मेहनत और अरबों डॉलर्स दरकार होंगे। 1999 में सोशलिस्ट हुकूमत के इख्तिदार में आने से पहले वेनेजुएला रोजाना 30 लाख बैरल से ज़्यादा तेल पैदा कर रहा था, जबकि भारत रूस से इतना ज़्यादा तेल खरीदता है जितना वेनेजुएला पैदा भी नहीं करता। यूएस बैंक एसेट मैनेजमेंट के रॉब हबोर्थ के मुताबिक रूसी तेल को मुकम्मल तौर पर वेनेजुएला या अमेरिका के तेल से बदलने के लिए नुमाया सरमायाकारी दरकार होगी, लेकिन वक्त के साथ साथ ये रूसी मईशत के लिए इजाफी चैलेंजेस पैदा कर सकता है। रिपोर्ट के मुताबिक भारतीय सरकारी हुक्काम पहले भी रूसी तेल खरीदने का दिफा करते रहे हैं और इसे मुल्क की तवानाई की सलामती के लिए ज़रूरी करार देते हैं। भारत दुनिया का तीसरा बड़ा तेल इस्तेमाल करने वाला मुल्क है और रूस भारत के पड़ोस में मौजूद तेल फरोख्त करने वाला मुल्क है। भारत अपनी तेज़ी से बढ़ती हुई मईशत को सहारा देने के लिए रूसी खाम तेल पर इंतज़ार करता है। रिपोर्ट के मुताबिक रूसी तेल ओपेक या अमरीकी खाम तेल के मुकाबले में नुमाया रियायत पर फरोख्त होता रहा है। ये फ़र्क तकरीबन $16 फी बैरल है, जिसकी वजह से भारत के लिए उसे छोड़ना मुश्किल हो जाता है। इसलिए तवक्को है कि अमेरिका से मुआहदे के बावजूद भारत पाबंदियों की खिलाफ वर्जी करते हुए रूसी तेल खरीदता रहेगा, जैसा कि वो गुज़िश्ता कई सालों से करता आया है। ऐसे बेशुमार तरीक़े मौजूद हैं जिनके ज़रिए वो पाबंदियों पर नज़र रखने वाले इदारों को चकमा देते रहे हैं। वो अब भी कोई ना कोई रास्ता निकाल देंगे। पीटरसन इंस्टीट्यूट फॉर इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स के सीनियर फेलो और भारत के साबिक चीफ इकोनॉमिक एडवाइज़र अरविंद सुब्रमण्यम का कहना है कि जब दुनिया में तेल की कीमतें ज़्यादा थीं तो ये फ़र्क बहुत बड़ा था, लेकिन अब जब कीमतें नीचे आ रही हैं तो रूसी तेल खरीदने का फ़ायदा इतना ज़्यादा नहीं रहा। अगर इस हिसाब में ये भी शामिल कर लिया जाए कि भारतीय एक्सपोर्टर्स ट्रंप के टैरिफ से मुतासिर हो रहे थे, तो रूसी तेल की खरीदारी को बंद करना आसान हो गया है। भारत में मोदी हुकूमत अमेरिका से तिजारती मुआहदे को सेलिब्रेट कर रही है, मगर भारतीय अपोजिशन रूसी तेल की खरीदारी और ज़रई शोबे को पहुँचने वाले नुकसानात के खदशात को लेकर तनकीद कर रही है और मुसलसल बयानियाँ बना रही है कि मोदी हुकूमत इतनी बेबस है कि व्हाइट हाउस से भारत की खारजा पॉलिसी और मुआशी फैसलों का ऐलान हो रहा है। कांग्रेस ने एक पोस्ट में लिखा कि पाकिस्तान के साथ सीज फायर की तरह तिजारती डील का ऐलान भी भारत ने नहीं, ट्रंप ने किया। ट्रंप का दावा है कि मुआहदा वज़ीर आज़म मोदी की दरख्वास्त पर किया गया। मुआहदे के तहत अगर भारत टैरिफ और नॉन टैरिफ रुकावटें ख़त्म करके ज़ीरो कर देगा तो इससे भारतीय इंडस्ट्री को नुकसान पहुंचेगा, ताजिर और किसान मुतासिर होंगे। कांग्रेस ने सवाल उठाया कि एग्रीकल्चर सेक्टर के अमरीकी एक्सपोर्ट्स के लिए खुलने से भारतीय किसानों के मफादात का कैसे तहफ़्फ़ुज़ होगा। क्या मोदी हुकूमत रूस से तेल खरीदना बंद करके अमरीका और वेनेजुएला से तेल खरीदने के लिए राज़ी हो गई है? अगर भारत अमरीका से ज़्यादा मसनूआत खरीदेगा तो मेक इन इंडिया का क्या होगा? आज कांग्रेस के रहनुमा और लोकसभा में अपोजिशन लीडर राहुल गांधी और सेक्रेटरी जनरल कांग्रेस प्रियंका गांधी ने भारतीय पार्लियामेंट के बाहर दीगर पार्लियामेंटेरियंस के साथ अमेरिका और भारत की तिजारती डील के खिलाफ एहतजाज भी किया। राहुल गांधी ने कहा कि नरेंद्र मोदी ने दबाव में तिजारती डील साइन की है। कांग्रेस अमेरिकी सेक्रेटरी एग्रीकल्चर ब्रूक रॉलिंस के बयान को लेकर भी बयानियां बना रही है कि अमेरिका और भारत का तिजारती मुआहदा भारतीय किसानों पर हमला है। अपोजिशन की दिन भर की तनकीद और सवालात के बाद भारतीय सेक्रेटरी तिजारत पीयूष गोयल ने
تجارتی معاہدے پر پریس کانفرنس کی اور کہا کہ 140 کروڑ بھارتی عوام اس تجارتی ڈیل کو سیلیبریٹ کر رہے ہیں۔ یہ ڈیل ابھی آخری مراحل میں ہے، بہت جلد ہم ایک مشترکہ بیان جاری کریں گے۔